ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. барномаи навбати моҳи муборакро мо дар арафаи поёнёбӣ моҳи шарифи рамазон барои шумо таҳия ва пешниҳод мекунем. ҳамсӯҳбати мо сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммади башории шаҳри панҷакен муҳаммад амин ғафуров мебошанд. моҳтарам домуло, ман ба ин барнома шуморо хайрмақдам мегуфтам. лутфан мегӯед ки соли равон иди саиди фитр кай баргузор мешавад? аввало ассалому алайкум бинандагон ва ҳамдиёрони азиз, аз фурсат истифода карда якояки шуморо бо фарорасии иди саиди фитр табрикот мегӯям ва барои ҳамагон тансиҳатӣ, бурдборӣ дар фаъолият ва дар ибодат таманно дорам. тибқи фатвои шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон, иди фитрро дар рӯзи ҷумъа 20 март соати 7:30 гузарондани намозро фармоишшудагӣ фатво дода шудагӣ аст. иншоаллоҳ ҳамагон ононе ки як моҳ рӯза доштанд ва шаб қиёму лайл доштанд ва ин ба интиҳо расида ва дар пеш иди саиди фитр аст ки ин ид асли калимаи ид аз калимаи арабӣ ауд аст, яъне бозгаштан, яъне ки боз омадан аст. аввалин ин намози идро пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи васаллам дар соли дуюми ҳиҷрат баъд аз воҷиб шудани рамазон ва садақаи фитр ва иди фитр воҷиб шуд гузарониданаш. ин 2 ракат намоз гузошта мешавад ба хотири шукрона ва имрӯз шукрона бар он мекунем ки тамоми масҷидҳо ороста аст ва кушода аст ки падару бобоҳои мо ва ин муяссар набуд бо шарофати истиқлол ва қабул кардани 2 ид аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, иди фитр ва иди зуҳо, барои ин шукрона кардан кор аст ки падарҳои мо дар дарёвод рафта ё ин ки хонаҳо рафта дарҳои қулф карда мехонанд, пинҳонӣ мехонанд. алҳамдулиллоҳ бо шарофати истиқлол дар 18 ҷо иҷозат дода шудааст ки намози ид гузаронида шавад ва дар соати 7:30 гузаронида мешавад ва калимаи ид гуфтем ин аз ауд гифта шудагӣ боз омадан, яъне ҳамасола бармегардад. ин гуна нест ки як бор расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гузарондани дигар нахонанд ва тамоми мусулмонҳои олам дунё ҳамасола ин идро ҷашн мегиранд ва дар ин ид 2 ракат намоз мегӯранд. ва ҳамчунин мазмуни ауд мазмуни онро дорад ки таваҷҷӯҳи худованд ба бандагонаш бо раҳмат аст. яъне инсон, бандаҳои мусулмон ки ибодат карданд ва қиёмуллайл доштанд ва сиёмунаҳор доштанд ва дар интиҳо намози ид мехонанд, иншоаллоҳ ба монанди он мешаванд ки аз гуноҳ пок шудагӣ ҳастанд. ва ин як ҳикмати дигарам дорад. намоз ки тамоми мусулмонҳои як шаҳр дар як ҷо ҷамъ мешаванд, 2 ракат намоз гузошта мешавад ва баъд аз намоз хутба хонда мешавад ва баъд аз интиҳои намозу хутба мусулмонҳо бо якдигар бародарона якдигарро дар оғӯш гирифта мусофаҳа карда, салому алейк карда ва баъд аз он ба хайру эҳсон ва дастгирии ятимон, мискинон, бародарон, бевазанҳо машғул мешаванд. аёдати беморон аст. бале, дар ин ҷо аёдати беморон хеле хуб аст ки бояд аёдати бемора шавад. мазмуни ид мазмуни хурсандӣ аст. мазмун аз ид хӯрдану нӯшидан аст. лекин идро ба мусибат табдил набояд дод. баъзан мешавад ки
در بعضی جایها مثلا در روز عید خانه مصیبت دار بمیروند یا اینکه قبرستان بمیروند. در روز عید این عملها نکنند بهتر، به خاطر اینکه این روز خرسندی است، روز ماتم نیست، روزی که گفتیم برای تمامی مسلمین این یک روز فرح است، یک روز خوشنودی است که یکدیگر را تبریک میکنند، خیر و احسان میکنند. این همین روز عید به خاطر همین گفته میشود. من راپور سالهای پیش مردم ما پیش از یک روز عید فیت یا عید قربان خانه به خانه میگشتند، در خانه های میت دعای فاتحه میکردند. خوشبختانه سالهای آخر مردم بیشتر به آرامگاه ها، به قبرستان ها آمده دعای فاتحه میکنند. شما چی توصیه میدید؟ بله، پیشتر همچنین بود که یک مشکلات ایجاد شدگی بود برای مردم. این خطر شهرم کلان شدگی، محله ها دور از یکدیگرش میرفتن گروه خب فاتحه میخوندن و پس این مشکلات که خیلی زیاد ایجاد کرد برای مردم مشکلی رو، اینا ما گفتیم که همه به همون قبرستان روز عید نه یک روز پیش از عید رفتن در اونجا زیارت اهل قبور کنن، دعای فاتحه خوانن. این اولاتر رو بهتر است، چنانه که از جنازه های همچنین در دو جا قرار داده شده است. این برای مردم یک سبوکی است. این هم طبق قانونی تنظیم که یک سبوکی است برای مردم. این بسیار خیلی خوب است. اکنون در جای ما نیست این که عید گردن میکنن و این چیزها. البته این در جاهای ما رسم نیست و همه در عائله خودش این عید را جشن میگیرد و خرسندی ها و عبادت و دعا در همون هر کس به خانه خودش میکنه. یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان تحت نظارت است؟ البته این طلبات تنظیم هم جواب میدهد. مثلا در روزهای عید اونقدر اسرافکاری ها، در معرکه کردن و این چیزها شرط نیست. سالهای پیش خدایی میکردن، پیشتر هم دیگه کلام مونده معرکه میکردن و این چیزها، یا اون ضرورتی در این چیز نیست. ضرورتی نداردم. خب قرمی جان، پیش از اون که نمازگزاران با مسجد جمعه من با مسجد ها برای ادای نماز فیت تشریف آورند، باید اونها چطور آمادگی گیرند؟ البته این روز عید است. در روز عید یعنی غسل کردن، آبوزی کردن، لباس های نو پوشیدن یا اینکه لباس های بهترین پوشیدن و خوشبویی زدن و جانب عیدگاه رفتن، چطوری که دوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک تپگی، در یک بلندی در اونجا مردم جمع کردن و در اونجا نماز گذاشتن. من حاضر خیلی از خانه برآمده لباس های بهترین و با خوشبویی زدن و با تکبیر گفتن و بهتر است با نخچیر من و نماز ادا کنند. یک سنتی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم این گونه بود که وقتی که با یک راه اگر به مسجد می رفتن جانب نماز عید فطر رو خواندن یا اینکه عید اضحی رو خواندن، پس با دیگر راه برگشته می آمدند. مقصد از این بود که هرچی بیشتر خیر کنند، هرچی بهتر دستی یتیمان و فقیران و اینها به خیر و احسان بیشتر کنند. ما با هم این سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که باید که هر کجا و هر کم بضاعت است، اگه خویش تبور خودتون یا اینکه همسایگانتون خوبتر میدونید، بهتر میدونید، در این روز همه باید خرسند باشند، نه فقط اغنیا، دولتمندان و ثروتمند، تا حتی فقیرها باید که خرسند باشند، یک چیزی میخوردگی در خانهشون باشند. به سبب خیر و احسانی اغنیا باید که دستگیری یتیمان و بیوه‌زنان و فقیران حتما باید باشند. سال روان ماه شریف رمضان در جمهوری تاجیکستان 29 روز معین کرده. بعضی ها بحث و مناظره میکنند که آیا در اسلام همه ترتیبات جاری هست؟ البته این وابسته به رؤیت است. ماه شریف رمضان با حسابی ماه را دیدن و ماه را خوردن. در بعضی ممالک دنیا یک روز پیش از ما داشتن 18 بار، لیکن در تاجیکستان کسی رؤیت را ندیده است، ماه را ندیده. بنابراین یک روز پس، لیکن
بعضا می شود در دور پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم می شد که 30 روز می شد که 29 روز. این یگان مشکلی کم بودی نیست؟ یگان مشکلی ایجاد ندارد، یگان مشکلی ندارد. هرمی جان درباره فطر روزه سال روان فطر روزه را معین میکردید اون رو با کی ها دیدن مردم بیشتر؟ البته صوم رمضان معلق بین السماء و الارض، روزه ماه شریف رمضان بین زمین و آسمان معلق میماند تا اینکه همین صدقه فطر را ادا کنیم. وقتی که صدقه فطر را ادا کردیم، این بعضی نقصان های کمبودی هایی که در رمضان هست می شود، در روزه‌داری عبادتی ما رو مکمل میکند و نزد خداوند مقبول می شود. بنابراین صدقه این برای کی است؟ صوم رمضان معلق بین السماء و الارض لا یرفع الا بادای صدقه فطر. برای فقرا، برای مسکین ها داده می شود. البته این مدت دارد که تا ادا کردن نماز عید باید که صدقه فطر داده شود. تقریبا تا ساعت 7 تا همون روزی مثلا بعد از نماز عید فطر صدقه فطر گفته اون محسوب نمیشه، این یکی از صدقه ها محسوب میشه. با شما هم مراجعه میکنن که با کی ها باید که همین فطر صدقه فطر بدن؟ ما همیشه شما روی خط هست بفرم؟ ما هم بله، ما رئیس های محلکتی موافقه کرده هستیم. هر کجا کمیزاتی هست، هر کجایی که یتیمی هست این هست، برای اون مصرف میشه. خب در پایان این برنامه با مردم ما در عرفه عید سعید فطر چه تمنا و آرزوها دارید؟ تمنا آن دارم که یک ماه عبادتی که کردن، روزه داشتن، نماز خوندن، شب قدر و قدر دونستن، هم از جهت ایمانند و اخلاصند و نماز عید را انشاءالله ادا میکنن، همه عبادت هایشان مقبول درگاه الهی باشد، خیر و احسانشان را خداوند مقبول کند و برای هر یکی همدیاران مسلمان ها تن صحتی، بردباری ها و موفقیت ها و سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا دارم. بیننده های عزیز و ارجمند، شما مصاحبه ما را در برنامه ماه مبارک با سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشاره شهر پنجکین محمد امین غفاروف در عرفه عید سعید فطر تماشا کردید. به همه شما بار دیگر فرارسی عید سعید فطر و نوروز جهانی مبارک و فرخنده باد. سلامت و سربلا باشید. شکر دارم.